معجزہ ہے، کتاب ہدایت تھی، آج بھی کتاب ہدایت ہے۔ یہ کل بھی دلوں کو بدلتا تھا، یہ آج بھی دلوں کو بدلتا ہے، یہ کل بھی دلوں کو سنوارتا تھا، یہ آج بھی دلوں کو سنوارتا ہے۔ ہدایت تھی، یہ آج بھی کتاب ہدایت ہے، کل بھی اس کے پڑھنے والے لاکھوں تھے، آج بھی اس کے پڑھنے والے لاکھوں ہیں، کل بھی اس کے حفظ کرنے والے لاکھوں تھے، آج بھی اس کے حفظ کرنے والے لاکھوں ہیں، کل بھی اس کے، آج بھی اس کے مترجم ہیں، کل بھی اس کے مفسر تھے، آج بھی اس کے مفسر ہیں، کل بھی اس کتاب کی حفاظت ہو رہی، کتاب کی حفاظت ہو رہی ہے، کل بھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی، آج بھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور صبح قیامت تک کے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ یہ کلام اللہ بھی ہے، کل بھی یہ اثر رکھتا تھا، یہ آج بھی اثر رکھتا ہے، یہ کل بھی کتاب ہدایت تھی، یہ آج بھی کتاب ہدایت ہے، کل بھی مدرسوں میں اس کی تعلیم ہوتی تھی، آج بھی مدرسوں میں اس کی تعلیم ہوتی ہے، اور صبح قیامت تک کے اور تعلیم اسی طرح سے ہوتی رہے گی۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قرآن یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ تورات، زبور، انجیل یہ کتاب کے شکل میں آئی۔ جب تورات اللہ رب العزت نے نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ کوہ طور پہ آ جاؤ، میں تمہیں کتاب دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا عیسیٰ اپنے معبد کے اندر داخل ہو جاؤ، میں تمہیں شریعت دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا داؤد اپنے عبادت خانے کے اندر داخل ہو جاؤ، میں تمہیں کتاب دوں گا۔ تورات، زبور، انجیل کتاب کے شکل میں آئی، قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، کبھی ایک آیت آئی، کبھی ایک سورت آئی، کبھی سورت کا ایک حصہ آیا، کبھی چھوٹی سورت آئی، کبھی چھوٹی آیت آئی، کبھی بڑی آیت آئی۔ تورات و زبور و انجیل یہ کتاب کے شکل میں آیا، بعد میں یہ بکھر گیا۔ قرآن کتاب کے شکل میں نہیں، بکھر کر کے آیا، لیکن ایسا جڑا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، یہ کبھی بکھر نہیں سکتا۔ بے شک سبحان اللہ، قیامت آ سکتی ہے، یہ کبھی بکھر نہیں سکتا۔ اور دشمن کی کوشش ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے، قرآن کریم کو مٹا دیا جائے، نسخوں کو جلانے کے کام شروع کیا۔ بعض ممالک میں، امریکہ میں آج سے کچھ دنوں پہلے قرآن کے نسخے کو جلایا۔ جی میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہتا ہوں اس جلسے میں، ان سے جو قرآن کریم کے نسخوں کو جلا کر یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو مٹا دیں گے، قرآن کریم کے نسخوں کو جلا کر کے اور وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو مٹا دیں گے۔ ارے تم قرآن کے نسخوں کو تو جلا سکتے ہو لیکن قرآن کو کبھی مٹا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن وہ معجزہ ہے جو 7 سال کے بچے کے سینے میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے، 8 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے، 10 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے، 12 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے، 15 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے۔ 3 مہینے میں قرآن کا حافظ موجود، 1 سال میں 7 مہینے میں قرآن کا حافظ موجود، 1 سال میں قرآن کا حافظ موجود، 2 سال میں قرآن کا حافظ، 3 سال میں قرآن کا حافظ۔ آپ برطانیہ کے اس دور کو اٹھا کر کے پڑھئے جب اس ملک کے اندر آزادی کے موقع چل رہا تھا اور انگریزوں کے ساتھ جو ہے انگریزوں کے ساتھ جنگ کا سلسلہ چل رہا تھا، اس وقت برطانیہ نے اپنا ایک وفد بھیجا تھا اور اس وفد نے جو رپورٹ لکھی تھی وہ دہلی کے اندر وہ گھوم رہے تھے، ایک مدرسے کے اندر جانا ہوا، وہاں سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز
आ रही थी। जब वहां पर गए उन्होंने देखा एक नाबीना जो आंखों से नाबीना है, बीनाई नहीं है, उसको जब देखा पूछा कि क्या पढ़ रहे हो? उसने कुरान करीम पढ़ना शुरू किया, सूरह फातिहा से पढ़ना शुरू किया और सूरह नास तक पढ़ दिया। उस रिपोर्ट लिखने वाले ने ये रिपोर्ट लिखा कि कुरान करीम को मिटाने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता है। जिसके अंदर बीनाई नहीं है उस नाबीना के सीने में भी कुरान महफूज है। मैं कहता हूं अरे तुम कुरान के नुस्खों को जला तो सकते हो, लेकिन उस हाफिज कुरान के सीने से तुम कुरान को नहीं निकाल सकते। जो मदरसा हुसैनिया में रह करके जिसने कुरान करीम को हिफ्ज कर लिया, तुम उस सीने से कुरान करीम को सुबह क़यामत तक नहीं निकाल सकते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, कुरान करीम को मिटाने की कोशिश और ये मदरसों को मिटाने की कोशिश आज आप देख रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की तरफ से मदरसों के लिए कैसे कैसे रोज नए नए कानून पास किए जा रहे हैं, नई नई तजवीजें आ रही हैं। मदरसों को असरे नौ मदरसों पर जांच सेटअप किया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है। दानिश्वर लोग बैठे हुए हैं, मदरसों के बारे में परेशान हैं। ये मदरसे कैसे चल रहे हैं? हमारे अकाबिरीन ने सरकारी मदद लेने से इनकार कर दिया। दारुल देवबंद में कोई सरकारी इमदाद नहीं, नदवतुल उलमा सरकारी इमदाद से नहीं चलता, मज़ाहिरुल उलूम सरकारी इमदाद से नहीं चलता, और सैकड़ों और हजारों मदरसे ऐसे हैं जहां सरकारी ताउन नहीं, सरकारी इमदाद नहीं। और मदरसों का हाल ये है, सुबह नाश्ता बनता है, मुहतमीम को पता नहीं रहता दोपहर का खाना कहां से बनेगा, फिर खाना तैयार हो जाता है, मुहतमीम को पता नहीं होता कि कल कहां से इंतजाम होगा, फिर कल भी खाना बनता है। और ये सिलसिला चला आ रहा है, और सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों मदरसे हैं जो इसी तरीके से चल रहे हैं। लोग परेशान हैं पता करने के लिए आखिर ये मदरसे कैसे चल रहे हैं। कोई कहता है कि विदेश से पैसा आता है, कोई कहता है कि सऊदीया से पैसा आता है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और फिर इसके ऊपर जांच सेटअप करता है। मैं इसके जवाब में एक लतीफा मैं पहले सुनाता हूं, उसके बाद में इसको बताऊंगा कि मदरसे कैसे चल रहे हैं। एक हॉस्पिटल जो मेंटल हॉस्पिटल था, मेंटल समझते हैं, पागल खाना। हम झारखंड के हैं, झारखंड में पागल खाना भी है बाबुल भाई, रांची में। जी, पागल खाने में एक डॉक्टर गया, हजरत एक डॉक्टर गया मुआयना के लिए, पागलों को देखने के लिए गया। तो देखा पागल लोग भी अलग अलग करिश्मा करते हैं ना। एक पागल बैठे हुए फूंक रहा, तो डॉक्टर ने उसको पूछा कि भाई ये क्या तुम कर रहे हो? तो उसने कहा कि हम रेल चला रहे हैं। क्या कहा? रेल चला रहे। दूसरा पागल जो है वो हथौड़ा लेकर के ऐसे ऐसे ठोक रहा था। तो उसको डॉक्टर ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? कहा कि हम जज हैं, इंसाफ कर रहे हैं। हम जज हैं, इंसाफ कर रहे हैं। और तीसरा पागल जो है वो कपड़ा उपड़ा पहन करके और बहुत खामोश सर झुका कर बैठा था। तो डॉक्टर ने पूछा कि तुम खामोश क्यों बैठे हुए? कहा अभी मेरी शादी होगी, हम शादी के लिए तैयारी करके बैठे हुए, अभी मेरा निकाह होगा। तो चौथा पागल को देखा कि वो एक सुराख है और सुराख में वो कुछ देख रहा है। क्या देखा? सुराख के अंदर वो कुछ देख रहा है। तो डॉक्टर सोचा कि कुछ देख रहा होगा, देखते हुए डॉक्टर गुजर गया। 4 घंटे के बाद इत्तेफाक से फिर किसी काम से वो डॉक्टर वापस लौटा तो देखा कि वो पागल अभी तक देख ही रहा है। तो डॉक्टर ने सोचा कि हो सकता है कुछ खास चीज हो जिसको ये देख रहा है, तो वो भी देखने लगा। 2-4 सेकंड देखने के बाद डॉक्टर ने उस पागल से पूछा, अरे तुम क्या देख रहे हो, कुछ तो नजर नहीं आ रहा है? तो पागल डॉक्टर से मुखातब होकर कहने लगा कि 4 घंटे से मैं देख रहा हूं, 4 घंटे में कुछ नजर नहीं आया तो 4 सेकंड में तुमको खाक नजर आएगा। अभी 4 घंटे से तो कुछ नजर नहीं आया तो 4 सेकंड में तुमको खाक नजर आएगा।
मदरसा आज से नहीं चल रहा है, इसकी निस्बत सुफ़ा से है। और मदरसा